అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారి శత జయంతి ఉత్సవాలు అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో జరగడం, దానికి నేను హాజరవ్వడం నా అదృష్టం. ఆయన క్రమశిక్షణ, పట్టుదల, ఆరోగ్యం మరియు కుటుంబం పట్ల శ్రద్ధ, జీవన విధానం మొదలగు విషయాల పట్ల మరియు ఆ నడక, ఆ నడవడి, ఆ కొంటెతనం, ఆ చిలిపితనం, ఆ మంచితనం గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఆయన జీవిత చరిత్ర విన్న తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఆయన నటనకే కాదు, ఆ శాస్త్రానికే ఒక పునాది రాయి వంటి వారు. ఏఎన్ఆర్ lives on. Thank you. Ramani and Ramos. Wonderful, really. Ramana Garu. Thank you so much. Yes. Indian School of Business Law, they had done a case study on Annapurna Studios, and they presented it, case study in the ISB with a batch of students, and they discussed how the studio was started, how it grew. They discussed the college, and they discussed our founder, Nageshwara Garu, and as a business school, they told Nagarjuna, long after Sir is gone, the college will keep his memory alive. And that is true. When education, training, skilling, opportunity, all this gives hope to young people. And that's why my father-in-law wanted so badly to start this. It started as an institute, it grew into a college, and he felt that bringing hope to the youth is a great life's mission. And that is true. I know you've had wonderful activities the whole day. You've had games, you've had singing, dancing, you've had quizzes. You are up to here in all the artistic initiatives. I can see you're all tired. Your energy is spent on celebrating this wonderful day. It's been very, very rewarding. I hope it's been rewarding for you as it has been rewarding for us. A big round of applause and congratulations to one word I said few months back, Sir Nageshwara Garu's centenary, and he said we will celebrate. As you grow, we grow. I think morning I said that, and as we grow, you will also grow. So there are many things in the pipeline. We will keep in touch with all of you. We will keep informing you. We will keep sharing opportunities. And whatever you do, come back and share with the future batches to give them encouragement, to give them hope. I believe that acting makes us better human beings. Whenever I face a challenge, whether it is personal or professional, the actor in me says, step back, observe, and do take two. Yeah, and even before my most important events in life, I do a small rehearsal just to prepare what it's going to be like.
The skills of an actor are helpful in every walk of life, in everything you do, whether you act in cinema or not. Yeah, they will help in life. So keep growing as artists, keep the memory of our great artist alive, and we will keep the candle of the flame of art always burning. ఈ విడాకుల కోర్టు అని ఉన్నది. ఆ రోజున ఒక హైదరాబాద్లోని 17,000 వివాహ దంపతులు విడిపోవడానికి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నారు. 17,000 ఒక హైదరాబాద్. మీరు వాళ్ళందరికీ చెప్పాలండి, వివాహ బంధం అంటే ఎంత గొప్పది. మనం ప్లస్ హిందీలో అశోక్ కుమార్ 50 సంవత్సరాలు ఆయన వివాహ బంధం మారిపోయింది. రామారావు 40 సంవత్సరాలు 50 ఆయన ఇలా ఎవరికి 60 సంవత్సరాలు కలిసి ఉన్న వాళ్ళు ప్లస్ అది నటినట్టులో. ఎందుకంటే సినిమా ఫీల్డ్ అన్నది రూమర్లకు ప్రసిద్ధి. అలాంటి రంగంలో 60 సంవత్సరాలు అన్నపూర్ణ గారు మీరు ఎంత అన్యోన్యంగా ఉన్నారు అంటే అది మీరు ప్రపంచానికి చెప్పాలి. అంటే ఓకే అన్నారు. నేను ఫంక్షన్ చేసాను. ఆ రోజు సాయంత్రం రాధాకృష్ణలో, నేను ఎందుకంటే ప్రిన్సిపాల్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి రాధాకృష్ణలో పార్టీ ఇచ్చారండి. నన్ను తీర్చారండి. 7 వెళ్ళానండి. నాగేశ్వరరావు గారు 7 అక్కడి నుంచి నేను 11 బయటకు వస్తున్నాను. ఆయన అక్కడ నిల్చొనే ఉన్నాడు. 85 వయసు. నాగేశ్వరరావు అర్థం అయినప్పుడు నాగేశ్వరరావు అవునవును. ఈ అందరిలోనూ నాగేశ్వరరావు ముందు చూడాలి. అందుకు ముఖ్యంగా నాకు ఓపిక లేకుండా వచ్చిన కారణం ఉంది. ఈ 75 సంవత్సరాల వయసులో నేను వచ్చిన ముఖ్యమైన కారణం నాగేశ్వరరావు గారు అనే ఒక వ్యక్తి అతి సామాన్యం నుంచి అసామాన్యుడుగా దిగినటువంటి వ్యక్తి. ఆయన ఆ వ్యక్తిత్వం అన్నది నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో ఎవరికీ లేదు. ఎందుకు నేను ఈ మాట చెప్తున్నానంటే, చదువుకున్న వాళ్ళు, బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు, అనేక రంగాల్లో నిష్ణాతులైన వాళ్ళు వాళ్ళ రంగాలలో వాళ్ళ యొక్క ప్రతిభల గురించి చాలా చోట్ల చెప్తున్నారు. కానీ 4వ తరగతి చదివినటువంటి నాగేశ్వరరావు గారు అమెరికన్ యూనివర్సిటీలో గెస్ట్ లెక్చరర్గా లెక్చరర్స్ ఇచ్చారు. ఎందుకనంటే చదువు లేదు అని ఆయన బాధపడినందుకు ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారి ఏ నటుడికి దక్కని గౌరవం ఏంటంటే ఆయన పేరున ఆయన ఒక కాలేజీ కట్టించడం అని ఏఎన్ఆర్ కాలేజీ గురివారు. అలాగే మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే ఆయన చదువుకోకపోయినప్పటికీ కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ సెనెట్ మెంబర్ అయ్యాడు. సెనెట్ మెంబర్ అంటే గవర్నింగ్ బాడీలో మెంబర్ అయ్యాడు. నాగేశ్వరరావు గారికి నేను ఇక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నానంటే కారణం ఏంటంటే, అన్నపూర్ణ స్టూడియో ప్రారంభానికి ముందు నుంచి నేను ఇక్కడ ఉన్నవాడిని. నాగేశ్వరరావు గారితో నేను ఇక్కడ చూసి, నాగేశ్వరరావు గారు కొన్ని పాటలు పాడుకుంటే ఎందుకు పాడుకున్నాడా, ఎందుకు పిక్చరైజ్ చేశారా నాగేశ్వరరావు గారి నుండి మనసులో ఉండేది. ఎందుకనంటే 62లో శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు, మన వాళ్ళు సృష్టికే అందాలు తెచ్చినారు అనే పాట పాడారు. మంచి సినిమాలో. అలాగే అమరశుద్ధి జక్కనలో ఈ నల్లని రాళ్ళలో ఏ కన్నుడు దాగను, ఈ పంటల మాటన ఏ నుండే దాగను అనే ఒక పాట ఉన్నది. నేను ఈ స్టూడియో కట్టే రోజు వచ్చినప్పుడు చూసి ఈ బండరాళ్లలో ఏం చేద్దామని మొదలు పెట్టాడు అనుకున్నాను. కానీ ఆయన ఎంత అద్భుతమైన శిల్పాన్ని ఇక్కడ చెక్కాడు. చూస్తుంటే ఆయనకు ఒక్కడికే సాధ్యం.
ఇంకెవ్వరికి సాధ్యం కాదు. ఇంకో విషయం మీకు మనవి చేస్తాను. 1940లో మోడర్న్ థియేటర్స్ అని సేలంలో కట్టారు. అది దాదాపు 125 సినిమాలు తీశారు మోడర్న్ థియేటర్ వాళ్ళు. 80కి వచ్చేసరికి ఆ స్టూడియో మూల పడిపోయింది. పక్షిరాజ వారు కోయంబత్తూరులో పక్షిరాజ స్టూడియో కట్టారు. అది మూల పడిపోయింది. మద్రాసులో స్టూడియోలు వచ్చిన తర్వాత ఈ స్టూడియోలన్నీ మూల పడిపోయినాయి. వాహిని స్టూడియో ముందు, విజయవాహిని స్టూడియో ముందు, జెమినీ స్టూడియో ముందు, ఏవిఎం వారి స్టూడియో, వీనస్ స్టూడియో, సిటిడల్ స్టూడియో, గోల్డెన్ స్టూడియో, ఇలా మొత్తం మెడ్రాసులో అన్ని స్టూడియోలు ఉన్నప్పుడు మొత్తం అన్ని రంగాలు తెలుగు, తమిళం, కన్నడం, మలయాళం, ఒడియా 5 భాషలు, హిందీ, ఈ భాషల్లో అక్కడే సినిమాలు తీసేవాళ్ళు ఎక్కువగా. ఆ టైంలో నాగేశ్వరరావు గారు మెడ్రాస్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చారు. ఆయన చిత్రరంగం నుంచి విరమించుకొని పరిశ్రమ వైపు వెళ్ళాం కదా అని ఆయన అనుకున్నాడు. కానీ ఆ రోజు ప్రొడ్యూసర్స్ ఏమన్నారంటే, మీరు సినిమాలోనే యాక్ట్ చేయండి, ఇక్కడ మీరు యాక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ సినిమా సాక్షి స్టూడియో ఉంది కదా, సాక్షి స్టూడియోలోనే యాక్ట్ చేయండి అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు. అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్తో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, నాతో సినిమా తీయొద్దని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు హైదరాబాద్లో వచ్చే సినిమాలు తీయండి అని చెప్పారు. ఆ రోజు జనం అందరూ నవ్వారు. ముఖ్యంగా ఆయన ప్రాణమిత్రులైన వాళ్ళందరూ బాబు రమణ గారు ఏమన్నారంటే, అక్కినేని ఎక్కలేని ఎత్తులు లేదు, సాగలేని బాటలు లేవు, చేరలేని తీరాలు లేదు. కానీ ఈ రోజున అతను చేర్చవలసిన నావ చాలా 1000 ఆమడల దూరం. అతను చేర్చగలడో లేడో అని అనుకున్నాడు. సినిమా పరిశ్రమ గురించి చెప్తే దాన్ని ఆయన ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని మద్రాస్ సినిమా పరిశ్రమను హైదరాబాద్ తరలించినటువంటి ఏకైక మహానటుడు నాగేశ్వరరావు. కాలగర్భంలో వాహిని స్టూడియో కలిసిపోయింది, జెమినీ స్టూడియో కలిసిపోయింది, వీనస్ స్టూడియో కలిసిపోయింది. అన్నీ కూడా 50 సంవత్సరాల్లోకి అన్నీ ముగిసిపోయింది. కానీ అన్నపూర్ణ స్టూడియో అజరామరంగా వాటికి నిలిచిపోయింది. అది నాగేశ్వరరావు గారి పరిధి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నాగేశ్వరరావు వాహిని స్టూడియో చూశాను, ఏవిఎం స్టూడియో, చాలా మెడ్రాస్ స్టూడియోలు చూశాను. కానీ అన్నపూర్ణ స్టూడియో లాంటి స్టూడియో ఇంకెక్కడ దొరకదు. ఆ నీట్నెస్. నేను ఆయనతో స్టూడియోలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎంత శ్రద్ధ తీసుకునేవాడంటే, స్టూడియోలో ఈ మామూలు సినిమా వాళ్ళందరికీ మామూలుగా అలవాటు ఏంటంటే సిగరెట్లు తాగి బయట పడేస్తుంటారు. సిగరెట్ పెట్టెలు, అది పెట్టెలు. ఆయన నాతో మాట్లాడుతూ ఆ తరుచుకుంటూ వస్తూ సిగరెట్ స్పీకర్ కనిపిస్తే సిగరెట్ స్పీకర్ తీసి డస్ట్బిన్లో వేసేవాడు. సిగరెట్ అంత నీట్గా అన్నపూర్ణ స్టూడియో మెయింటైన్, అలా మెయింటైన్ చేసిన దాదాపు ఆ స్టూడియో వాళ్ళని నేను ఎక్కడా చూడలే. పనివాళ్ళ చేత చేయించేవారు. కానీ ఆయన అన్నపూర్ణ స్టూడియోని ఒక ఆయన ఆత్మలాగా చూసుకున్నాడు. అది ఆయన గొప్పతనం. ఆయన వారసత్వం దాన్ని అలా నిలబెడుతున్నారు. చాలా ఆనందంగా ఉంది. నాగేశ్వరరావు కూడా పైనుంచి కూడా ఆనందిస్తూ ఉంటారు. మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నాగేశ్వరరావు గారు లాంటి ఒక అతి సామాన్యుడైన వ్యక్తి ప్రపంచ స్థాయి మేధావిగా గుర్తింపబడ్డాడు అంటే, ఆయన యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్లో మీరు ట్రైనింగ్ పొందుతున్న మీరు కూడా ఆ స్థాయికి చేరుకోవాలని నా కోరిక. నేను చదువుకునే రోజుల్లో నేను నాగేశ్వరరావు అభిమాని. అప్పుడు ఒకసారి నేను మా ఫ్రెండ్స్తో నాగేశ్వరరావు నా అభిమాన నటుడు అది చెప్పుకుంటూ వెళ్తుంటే నా వెనుక మా మాస్టర్, తెలుగు మాస్టర్ ఉన్నారు. ఆయన కూడా నాగేశ్వరరావు అభిమానే కావచ్చు. కానీ మేము ఆ రోజుల్లో టీచర్ కంటే ఆవిడ దూరంలో ఉండేవాళ్ళం. అంతా అయిపోయిన తర్వాత వచ్చి, ఏరా నువ్వు నాగేశ్వరరావు అభిమానిగా అన్నాడు. అవును సార్ అన్నాను. అంటే ఆయన అన్నారు కదా, నువ్వు నాగేశ్వరరావు అభిమాని కాదురా, నాగేశ్వరరావు గారు నీ అభిమాని అయ్యే స్థాయికి నువ్వు ఎదగాలిరా, అది అప్పుడు నీ గొప్ప. రమణ అనే వ్యక్తి ఎంత స్థాయిలో ఉంటే నాగేశ్వరరావు గారి గురించి రమణ చెప్పాడు అంటే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా గొప్ప నటుడే.
అనిపించుకునే స్థాయిలో ఉండాలి. అప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారికి గొప్పతనం. మీరు కూడా నాగేశ్వరరావు గారి కన్నా గొప్ప టెక్నీషియన్స్ కానీ మీరు ఇవ్వాలని నా యొక్క కోరిక. ఇంత పవిత్రమైనటువంటి ఈ స్థలంలో మీరు ఇలా ట్రైనింగ్ అవుతున్నారంటే మీకు గ్యారంటీగా నాగేశ్వరరావు గారి యొక్క ఇన్స్పిరేషన్ గ్యారంటీగా ఉంటుంది. తప్పకుండా లేకపోతే నాగేశ్వరరావు గారి యొక్క ఇన్స్పిరేషన్ లేకపోతే మీరు ఇక్కడ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. నాగేశ్వరరావు గారి ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్నది కాబట్టి మీరు ఇక్కడికి రాగలిగారు. అది అందుకని మీరందరూ కూడా మీ యొక్క రంగాలలో మంచి నిష్ణాతులుగా ఎదిగి నాగేశ్వరరావు గారు కాదు, నాగేశ్వరరావు గారి ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి మీరు బయటికి వెళ్ళి మీరు అక్కడ ట్రైనింగ్ పోయి మీరు ఆ స్థాయికి వెళ్ళిన తర్వాత మేము నాగేశ్వరరావు గారి ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఇంకా చాలా గొప్పదన్నమాట అని అనిపించుకున్న స్థాయిలో మీరందరూ ఉండాలి. అది నా యొక్క కోరిక. నాగేశ్వరరావు గురించి చెప్పాలి అంటే నాగేశ్వరరావు గారు ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్, ఒక బిజినెస్ మ్యాన్, ఒక స్టూడియో ఓనర్, ఒక సంస్కృతిక రాయబారి, ఒక ఎడ్యుకేషనలిస్ట్, ఇలా ఎన్నో రంగాలలో ఆయన గురించి చెప్పుకోవచ్చు. నాగేశ్వరరావు గారు ఒక పౌరాణిక నటుడు, నాగేశ్వరరావు గారు ఒక జానపద నటుడు, ఒక నాగేశ్వరరావు గారు ఒక చారిత్రాత్మక సినిమాల నటుడు, నాగేశ్వరరావు గారు ఒక ట్రాజడీ సినిమా నటుడు, ఒక నాగేశ్వరరావు గారు ఒక కామెడీ సినిమా నటుడు, నాగేశ్వరరావు గారు రమణా కథానాయకుడు, నాగేశ్వరరావు గారు బెంగాలీ సినిమాల నాయకుడు. ఇలా మనం ఎన్ని పాఠశాలలో చెప్పుకోవాలంటే ఎన్ని పాఠశాలలో నాగేశ్వరరావు సావిత్రి, నాగేశ్వరరావు భగవతి, నాగేశ్వరరావు అలివేలి, నాగేశ్వరరావు కృష్ణమారి, నాగేశ్వరరావు గారు జమున, నాగేశ్వరరావు గారి జయసుధ, నాగేశ్వరరావు గారి జయసుధ, వీళ్ళ కాంబినేషన్. ఇలా ఎన్ని వైపుల నుంచి మనం చెప్పుకురావగలిగితే అన్ని వైపుల నుంచి చెప్పుకురావచ్చు. నాగేశ్వరరావు గారి పాటలు, నాగేశ్వరరావు గారి పాటలు, ఇలా మనం చెప్పుకోగలిగితే మనం అన్ని పాఠశాలను మనం టచ్ చేయగలమా లేవా? నాగేశ్వరరావు సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తున్నాడంటే కెమెరా ఇటువైపు ఉన్నది, మనం అంతా చూస్తున్నది, మనం కెమెరా అంతా చూసి నటిస్తున్నామా? కెమెరా కాన్షియస్నెస్ అని ఉండేవాడు కాదు, కానీ కెమెరా కాన్షియస్నెస్తో ఉండేవాడు. ఆ రోజుల్లో మీ అందరికీ తెలియని ఏమిటో తెలుసండి, ఇవాళ లాగా ఆ రోజుల్లో డబ్బింగ్ ఉండేది కాదు. 50 to 65 66 వరకు డబ్బింగ్ ఉండేది కాదండి. ఫస్ట్ డైరెక్టర్ కట్ చెప్పిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు నిల్చోనేవాళ్ళు. ఎందుకంటే సౌండ్కి తెలియదు, ఓకే అంటేనే ఓకే అయినట్టు షార్ట్, అంతవరకు ఓకే అయినట్టు కాదు. డబ్బింగ్ చెప్పుకున్నామంటే కుదిరేది కాదు. ఇప్పుడు నాగేశ్వరరావు ఒక డైలాగ్ చెప్పాడంటే శృతి, లయ, తాళం, ఈ 3 చూసుకునేవాడు. అలా చెప్పగలిగినట్టు ఇండియాలో చాలా తక్కువ ఉన్నారు. నాగేశ్వరరావు గారు, రాజ్ కపూర్ వీళ్ళిద్దరు కళ్ళతో నటించారు. ఇంకెవరు కళ్ళతో అందరూ బాడీ లాంగ్వేజ్తో నటించగలిగిన వాళ్ళు, కళ్ళతో నటించగలిగి. మీరు ఒక్కసారి కనుక చూస్తే నాగేశ్వరరావు గారి నటన గురించి మీకు తెలియాలి అంటే 2 సినిమాలు కళ్ళతో నటిస్తాడు అన్నదానికి 2 సినిమాలు మీకు చెప్తాను. ఒకటి అర్థాన్ని, 2 మహాకవి కాశాలు. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మీకు నాగేశ్వరరావు గారు అర్థాన్ని సినిమాలో జడుడుగా, అమాయకుడుగా, ఏమీ తెలియని వాడిగా ఉన్నప్పుడు కళ్ళు అటు ఇటు తగులుతుంటాయి. వన్స్ ఎడ్యుకేటెడ్ నాగేశ్వరరావు గారి కళ్ళల్లో ఒక మెరుపు కనిపిస్తుంది, ఎటు కదలదు కళ్ళు. అలానే మీరు కాళిదాసు సినిమా చూడండి, కాళ్ళుడుగా అటు ఇటు కళ్ళు కదులుతాయి. ఒక్కసారి మాణిక్య వీణాం పాట అయిపోయేసరికి ఆయన కళ్ళల్లో తెరతుంటాయి. నాగేశ్వరరావు గారు బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలరు హీరోయిన్. సావిత్రితో నాగేశ్వరరావు గారు చేస్తున్నప్పుడు సావిత్రి గారి స్థాయిలో నాగేశ్వరరావు గారు నటిస్తారు. అదే రాజేశ్వరి గారి దగ్గరికి వచ్చేస్తే రాజేశ్వరి గారి స్థాయిలో అంతే తప్పితే సావిత్రి స్థాయిలో నటిస్తే అది దృశ్యం పండదు, ఆ సన్నివేశం పండదు. నువ్వు రాజేశ్వరి యొక్క స్థాయికి తగ్గాలి. నువ్వు నటీనటుల యొక్క నటనా సమ్మేళనమే ఒక సినిమా సక్సెస్, అంతేగాని ఒక హీరో కానీ హీరోయిన్ సక్సెస్ మీద ఎప్పుడు సక్సెస్ అయితే సక్సెస్ అవుతుంది. అందుకనే సావిత్రి గారు 32 సినిమాలు నాగేశ్వరరావుతో చేసి 32 సినిమాలు బ్యాలెన్స్గానే ఉన్నాయి. నాగేశ్వరరావు సావిత్రి ఎక్కడ ఒకళ్ళు ఓవర్ యాక్షన్ చేయాలి.
అలానే బి సరోజ గారితో రొమాంటిక్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసరికి బి సరోజ గారి యొక్క ఆవిడకి ఇదేమిటంటే ఆవిడకున్న లక్షణం ఏంటంటే అనుకోకుండా ఒక చక్కటి ఫోజ్ ఇచ్చేస్తుంది అవతల హీరోయిన్ పడేయటానికి ఆవిడ వైపు దృష్టి మరలుతాను నాగేశ్వరరావు దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నాడే ఇలా ఇచ్చిందండి. అలానే నాగేశ్వరరావు ముగ్గురితో చాలా బ్యాలెన్స్గా ఉండేవాడు. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే సావిత్రి గారితో నటించేటప్పుడు ఆవిడ ఆ హావభావాలు ఎలా ఉన్నాయని చూసుకొని తగ్గట్టుగా ఉండేవాడు. ఈశ్వరుడి దగ్గరకు వచ్చేసరికి రొమాంటిక్ యాంగిల్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆవిడతో మీరు అందుకనే నేను మీ అందరికీ ఒక ట్రైనింగ్ చెప్తున్నాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. పెళ్లి కానుకలు కన్నులతో పలుకరించు వలుపులు అనే సినిమా పాట ఆ పాట చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది నాగేశ్వరరావు ఈశ్వరరావు గురించి ఎలా కట్టుకుంటారు. మీరు శివాజీ గణేష్లు ఎన్జి రామచంద్రుడు రాజేంద్ర కుమార్ సునీల్ దత్ వీళ్ళందరూ యాక్ట్ చేశారు. బట్ ఎవరు కూడా ఈశ్వరుడిని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. అలానే సావిత్రితో ఈ ట్రాజిక్ క్యారెక్టర్స్ చాలా మంది చేశారు. శివాజీ గణేష్ని చేశారు, అందరూ చేశారు, రామారావు గారు చేశారు. కానీ సావిత్రి గారిని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఒక మూమెంట్ సినిమా ఆమెను ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే. అలాగే ఆ రోజుల్లో నటీమణి ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే జానకి గారు, ఆవిడ డైలాగ్ చెప్పిందంటే మొత్తం సినిమా మొత్తం ఆవిడ వేసుకే తిరిగిపోయింది. అలాంటి అద్భుతంగా డైలాగ్ చెప్పేది. ఆవిడ దగ్గర అందం లేదు, పర్సనాలిటీ లేదు, బట్ ఆ వాయిస్ అలాంటి వాయిస్ అన్నమాట, గంభీరమైన వాయిస్. ఆవిడ ఒకటి, తర్వాత కన్నామ్మ గారు, వీళ్ళు వాయిస్తో ఇద్దరు వాళ్ళు. ఆవిడ ఎలా చెప్తున్నది ఈమె గమనించి దానికి తగ్గట్టుగా చెప్తుంది. చిన్న ఉదాహరణ మీరందరికీ చెప్తున్నాను, దయచేసి మీరందరూ పైకి రావాల్సిన వాళ్ళు కాబట్టి నేను మీ అందరికీ మనం చెప్తున్నాను. నాగేశ్వరరావు మంచి కుటుంబం అనే సినిమా చూడండి. అలాగే తమిళంలో మోటార్ సూపరం ఢిల్లీ అనే సినిమా శివాజీ గణేష్ గారు. అలాగే హిందీలో బృహస్పతి అశోక్ కుమార్, గురు కాంటెంపరీలో ఎక్సలెంట్ యాక్టర్ శివాజీ గణేష్, అశోక్ కుమార్, నాగేశ్వరరావు. అందులో ఒక సన్నివేశం అన్నది ఇప్పుడు మామూలుగా చివరకు మిగిలిన సినిమాలో సావిత్రి గారు, సుచిత్రా సేన్ గారు అండ్ వెంకటరమణ వాళ్ళ ముగ్గురులోనూ సినిమాకి ఎలా అంటే ఒక 100 మీటర్స్ డాష్లో మామూలుగా ఫోటో ఫినిష్లో టచ్ చేయనట్టుగా ఉంటుంది. కానీ మంచి కుటుంబం సినిమా కనుక మీరు గమనిస్తే మంచి కుటుంబం సినిమాలో నాగేశ్వరరావు గారు 200 మీటర్స్ పరుగు పందాలు 100 మీటర్లు ముందు ఉన్నాడు. అశోక్ కుమార్ కన్నా కూడా శివాజీ గారు. ఎందుకనంటే ఆయన ఒరిజినల్ చూపించాడు తప్పితే, ఒరిజినల్ నటన చూపించాడు తప్పితే వాళ్ళని అనుకరించారు. నాగేశ్వరరావు గారిని ఒకళ్ళు అనుకరించిన వాళ్ళు తప్పితే నాగేశ్వరరావు గారు ఒకళ్ళని అనుకరించారు. అందుకనే నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాలన్నీ కూడా దాదాపు తదిమా భాషలో అనువదింపబడి యాక్ట్ చేశారు తప్పితే నాగేశ్వరరావు గారు చాలా తక్కువ తదిమా భాష నుంచి తెలుగులోకి వచ్చిన సినిమాలు. ఎందుకంటే నాగేశ్వరరావు గారు ఏ సినిమాలో యాక్ట్ చేశారు అని అనడం తదిమా భాషలో నటులు చూసేవాళ్ళు. మనకు వస్తుందా రాదా ఈ సినిమా, ఇంకో సునీల్ దత్కి వెళ్ళిపోతుందేమో, లేకపోతే రాజేంద్ర కుమార్ వెళ్ళిపోతుందేమో, రాజ్ కపూర్ వెళ్ళిపోతుందేమో. అందుకనే నాగేశ్వరరావు సినిమాలు మీకు ప్రతి దిగులేదు. గంగరావుడు కానీ రొద్దునాథ్ సినిమా కానీ మీరు టైం ఇస్తామా సినిమా దగ్గర చూడండి. నాగేశ్వరరావు దగ్గర ఉన్న గొప్పతనం అంటే మీ అందరికీ నేను తెలుసుకున్నాను, అదే లేదు మాట్లాడతాను. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నాగేశ్వరరావు గారిది 44 నుంచి 54 వరకు ఒక ఫేజ్, 54 దగ్గర నుంచి 68 వరకు ఒక ఫేజ్, 69 దగ్గర నుంచి 81 వరకు ఒక ఫేజ్, 81 దగ్గర నుంచి టీవీ హిట్ చేయండి అంతవరకు ఒక 4 స్టేజెస్గా ఉంది. 44 నుంచి 54 వరకు నాగేశ్వరరావు గారు ప్రొడ్యూసర్లు ఎలా చెప్తే అలా నటించారు. 54 నుంచి 68 వరకు నాగేశ్వరరావు గారు ఎలా చెప్తే సినిమాలు అలా తీయలేదు. 69 దగ్గర నుంచి నాగేశ్వరరావు గారి ఇమేజ్కి అనుకూలంగా సినిమా తీశారు. 81 తర్వాత ఎవరిష్టం వచ్చినట్టు. అందుకని నాగేశ్వరరావు సినిమా, అందుకనే మనం ఎప్పుడు కూడా గోల్డెన్ పీరియడ్ అనేది ఎప్పుడంటామంటే తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ గోల్డెన్ పీరియడ్ అనేది ఎప్పుడంటామంటే 53 దేవదాస్ దగ్గర నుంచి 68 తొమ్మిది ఉంటాను.
ఆ తర్వాత ఈ హీరో ఇమేజ్ అనేది మిగిలింది. హీరో ఇమేజ్, హీరో రావటం, తమిళనాట్లు, రైలు మీద ఫైటింగ్, 10 మందిని కొట్టడం, ఇది కొడితే కానీ హీరో ఇమేజ్ అనేది రాదు అనేటువంటి ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ అయింది. అది కాకుండా ఇంకో విషయం ఏంటంటే 69 దగ్గరకు వచ్చేసరికి నాగేశ్వరరావు మిడిల్ ఏజ్కి వచ్చాడు. రామారావు నాగేశ్వరరావు ఇద్దరు మిడిల్ ఏజ్, 47, 48 ఆ స్థాయికి వచ్చారు. అప్పుడే కృష్ణ గారు, శోభన్ బాబు గారు అప్కమింగ్. మరి వాళ్ళతో వీళ్ళు తట్టుకోవాలంటే ఏదో కొత్త ఇది తీసుకురావాలి, ఒరవడి తీసుకురావాలి. అందుకని నాగేశ్వరరావు అదృష్టవంతుడు, అయ్యయ్యో బ్రహ్మ ఏదో స్టెప్పులు మొదలు పెట్టాడు. మొత్తం ఇండియా చలనచిత్ర పరిశ్రమ మొత్తం స్టెప్పుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది నటనలో నుంచి. అది ఎలాంటిదంటే ఎంత వికృత రూపం దాల్చిందంటే అంత వికృత రూపం దాల్చింది తర్వాత. ఇప్పుడు స్టెప్స్ అన్నవి నా దృష్టిలో ఎలాంటివంటే, స్టెప్స్ అన్నవి ఎలాంటివంటే మనకి కొత్త బట్టలు హాయిగా వేసుకున్నప్పుడు సెంటు కొట్టుకుంటాం. అంతే తప్పితే బాగున్నాయి కదా అని సెంటు కాదు. మనకి స్టెప్స్ అన్నవి రెండు వాసన చూడటానికి పనికి రావాలి, కానీ స్టెప్సే మన జీవితం కాకూడదు. అది నేను చెప్పేది. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ప్రతి వాడికి స్టెప్స్ లేకపోతే తనులాట్లు, ఈ రెండో తప్పితే మూడో అక్కడక్కడా కనిపిస్తుంది. ఈ నాగేశ్వరరావు సినిమాలు ఎక్కడ హీరోయిజం కావాలో అక్కడ హీరోయిజమే కనిపిస్తుంది తప్పితే ప్రతి సినిమాలోని హీరోయిజం కనిపిస్తుంది. నాగేశ్వరరావు మంచి మనుషుల సినిమాలో జైల్లో ఉంటాడు, అయినా సరే సిల్వర్ దిగుతాడు. మగ మనుషుల సినిమాలో చివరికి కష్టాలు, అయినా సరే సిల్వర్ దిగుతాడు. హీరోయిజం అనేది కాదు, స్టోరీ ఫస్ట్. నాగేశ్వరరావు ఎప్పుడు ఒక విషయం చెప్తుండేవాడండి మీ అందరికీ మొదలు. ఒక సినిమాకి దర్శకుడు తండ్రి, రచయిత తల్లి. ఎందుకయ్యా నేను ఈ మాట అంటున్నానంటే, తల్లి పిల్లవాడు పిల్ల కలగాలని ఆనందిస్తుంది, తల్లినయ్యానండి. తండ్రి ఎప్పుడు ఆనందిస్తాడంటే పిల్లవాడు ప్రయోజకుడైనప్పుడు ఆనందిస్తాడు. ముందు నేను తండ్రిని అయ్యానన్న సంతోషం ఉన్నా ఆనందం కలిగేది తండ్రి కొడుకు ప్రయోజకుడైనప్పుడు ఆనందం కలుగుతుంది. అలాగే నాగేశ్వరరావు సినిమాలో యాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ సినిమా రచయిత నాగేశ్వరరావు గారి డైలాగ్ చెప్పేటప్పుడు జనం చప్పట్లు కొట్టినప్పుడు నేను తల్లిదైనప్పటికీ నాగేశ్వరరావు నా సినిమా డైలాగ్ చెప్పినందుకు ఆనందించాను. అదే దర్శకుడు ఆయన సినిమా 100 days సిల్వర్ జూబ్లీ ఆడినప్పుడు నాగేశ్వరరావు సినిమా సిల్వర్ జూబ్లీ అయ్యి డైరెక్టర్ అయ్యారని ఆయన ఆనందించారు. అది గొప్పతనం. అందుకనే నాగేశ్వరరావు 100 సినిమాల్లో యాక్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ 100 సినిమాలు నాగేశ్వరరావు స్వయంగా చెప్పాడు స్టేజ్ మీద. చాలా 84 సినిమాలు ఆయన సక్సెస్ లేదు. ప్రపంచంలో ఏ హీరోకి సక్సెస్ రేట్ లేదు. 62 సినిమాలు అనుభవాన్ని, 22 సినిమాలు డబ్బులు వచ్చినాయి. ఒక 16 సినిమాలకు మాత్రమే డబ్బులు రాదు. మహామహం నటులు ఉన్న రోజుల్లో కూడా 49లో నాగేశ్వరరావు గారు అప్పుడే అప్కమింగ్ స్టార్. అప్పటికి నంద్యాల గౌరీనాథ్ శాస్త్రి గారు, సిఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు గారు, చాలా మంది గొప్ప గొప్ప నటులు ఉన్నారు. మద్రాస్ ఫిల్మ్ ఫాన్స్ వాళ్ళు ఒక బ్యాలెట్ పెట్టారు, ఏది ఉత్తమ నటుడు ఎవరు అని చెప్పి. ఫస్ట్ నాగయ్య గారు బేదల పాటలకు వస్తే, సెకండ్ లైలా మధునికి నాగేశ్వరరావు బెస్ట్ యాక్టర్ గారు. అలాగే 3 సార్లు ఒక తెలుగు నటుడు తమిళ భాషలో నటించి తమిళ భాషలో తమిళ ప్రజలు తొందరగా ఇతర భాషా నటులను వెతుకు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ యాసెన్స్, వాళ్ళ తెలుగు తమిళ యాసెన్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా లేకపోతే వాళ్ళు అంగీకరిస్తారు. మనమైనా అంతే, మనం నవ్వుకుంటాం. తమిళియన్స్ మన తెలుగులో యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ మాట్లాడే విధానాన్ని బట్టి మనం నవ్వుకుంటానే, ఇలా మాట్లాడేది కరెక్ట్గా మాట్లాడలేదు. కానీ నాగేశ్వరరావు నేను అడిగితే ఆయన అన్నాదురై దగ్గర తెలుసుకున్నాను. అన్నాదురైని మద్రాస్ చీఫ్ మినిస్టర్ చేశారు. నేను ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నానండి. ఫస్ట్ దేవదాసు తెలుగు తమిళంలో బెస్ట్ యాక్టర్గా వచ్చారు.
అప్పటికి ఆంధ్ర రాష్ట్రం వచ్చేసింది 54. తమిళం మెడ్రాస్ స్టేట్ సెపరేట్. మెడ్రాస్లో కూడా మెడ్రాస్ స్టేట్లో కూడా 2 అసోసియేషన్స్ ఉంది. మెడ్రాసులో అసోసియేషన్ ఏంటంటే అక్కడ మెడ్రాసులో వాళ్ళందరూ తెలుగు కన్నడం అందరూ ఉంటారు అక్కడ. అటు మధురైలో అది సెపరేట్ అసోసియేషన్. వాళ్ళకి ఏంటంటే భాష మీద విపరీతమైనటువంటి అభిమానం, విపరీతమైన పట్టు ఉంటుంది వాళ్ళకి. అలాంటి చోట తెలుగులో ఇలాగో వస్తుంది, కానీ తమిళంలో మద్రాస్ ఫిలిం ఫాన్స్ వాళ్ళు, మధురై ఫిలిం ఫాన్స్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఉత్తమైనటువంటిగా ఎన్నుకున్నారు. ఎందుకు ఎన్నుకున్నారు అంటే ఈయన చెప్పినటువంటి విధానం ఆ తమిళ లాంగ్వేజ్. రెండోసారి గెలిచింది, రెండోసారి మధురై వాళ్ళు ఎన్నుకోవడానికి చరణ దాటిచ్చింది, ఆ తమిళ చరణ దాటి. మూడోసారి బాడసారి. 3 సార్లు తమిళంలో ఆయన ఉత్తమైనటువంటిగా ఉంటుంది. అలాగే ఫస్ట్ తెలుగులో బాలరాజు సిలబస్ ఉంది, తమిళంలో దేవదాస్ సిలబస్ ఉంది, హిందీలో సువర్ణ సుందర్ సిలబస్ ఉంది. 3 భాషల్లో సిలబస్ ఉంది. మొట్టమొదటి తర్వాత కమల్ హాసన్ గారు వీళ్ళంతా వచ్చారు, కానీ ఫస్ట్ ఇంకొక విషయం, ఆయన రికార్డ్స్ ఇంకెవరికి రావు, ఇంకెవరికి చేరుకోలేరు, దగ్గరకు కూడా చేరుకోలేరు. అది నన్ను అడిగితే నాగేశ్వరరావు గారు అనే వ్యక్తి ఒక ఎవరెస్ట్ చేయాలి. ఆ ఎవరెస్ట్ చెప్పాలంటే కానీ సమయం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి మీరు ఎంతో ఓపికగా విన్నందుకు మీరు ముందు నాగేశ్వరరావు గారి పేరు నిలబెట్టడం కాదు, నాగేశ్వరరావు గారే మిమ్మల్ని అభినందించే స్టేజ్ పైన ఉంది. స్థాయికి మీరందరూ
నాకింకా లోకంతో పని ఏముంది నేను పుట్టాను లోకం పెట్టింది నేను చేశాను లోకం నవ్వింది నేను నవ్వాను ఈ లోకం చేసింది నాకింకా లోకంతో పని ఏముంది డోంట్ కేర్ గాజువాక కండక్టర్ స్వామి వేసుకోండిరా Some